यम ही न व्यथे, ऐसे ऐसी स्थितियों में वो व्यथित नहीं होता है, ऐसी सब स्थितियों में वो व्यथित नहीं होता है। इसलिए और सम दुख, सुख और दुख में समता से सुख और दुख को समभाव से देखता है। तो ऐसे धीर पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, वही आखिर में अमृत तत्व को पाने में सफल होते हैं। ऐसी बात है। तो जो भी कुछ जन्म हमने लिया अपना है, जादू तो मुश्किलें और ये सब तो आएगी आएगी। तो इससे इस मुश्किल ये से डर के रहना नहीं है। और जहां तक अपने जीवन में, जीवन के पुरुषार्थ में कहाँ आपत्ति नहीं है, तो उसका जीवन, हम नहीं बोलते हैं कि इसका जीवन सरल होगा, अच्छा होगा। आपत्ति वगैरह का जीवन अच्छा नहीं। जल जो यौवन अवस्था में, अगली अवस्था में दौड़ धाम करके पुरुषार्थ करके जो प्राप्त करता है, वो उस जो फल खाता है। और जो ऐसे प्रारब्ध से मिल गया वो खाता है, उसमें हाफ जमीन का फर्क। वो उसमें उसको उसको खाने में बहुत आनंद आता है, वो ऐसे खा लेता है, ऐसे ही खा लेता है, खाने के लिए खाता है, वो आनंद के लिए खाता है। तो ये ब्रह्म भाव है, ये ब्रह्म भाव को तुम प्राप्त करता है। ये ब्रह्म भाव का जो भाव है वो परमानेंट है। जहां भी चाल जाओगे आप, तो उसको ब्रह्म भाव आपको मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है कि ब्रह्म, ब्रह्म यानी सत और असत है। हमने सत और असत, विद्या अविद्या और ज्ञान और विज्ञान, तीनों का पर्याय रूप बताया जाए। तो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म जो सत्य है उसका अभाव कहाँ नहीं है, और जो असत है उसका भाव भी कहाँ नहीं है। जिसकी यहाँ कीमत नहीं है उसकी कहाँ भी कीमत नहीं है, और जिसकी यहाँ कीमत है उसकी सर जगह कीमत है। हाँ? तो ये दोनों तो ये ऐसे, यानी तो तत्वदर्शियों ने ये ऐसा दृष्टांत देके, तो ऐसा ऐसा सत और असत का दृष्टांत देके हमको बताया, निर्णय किया है कि सत और असत के विषय में सत का कहाँ अभाव नहीं है, असत का कहाँ अभाव नहीं है, ये निर्णय तत्वदर्शियों ने हमको बताया हुआ है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययम अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो अविनाशी तु तद्विद्धि, उसको तू अविनाशी समझ। येन सर्वमिदं ततत्, तो सर्व जगत का कारण क्या है? तो ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है वो अविनाशी है, उसका कहा कभी भी नाश नहीं है। और विनाशम अव्ययम अस्य 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 न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो यह ब्रह्म का, इस अविनाशी तत्व का कोई विनाश कर सकता नहीं है। तीनों काल में जो बाधित न हो वो सत है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है, और तीनों कालों में वो सत्य, वो जो है वो सत है। मुर्गजल के समान असत का भाव कभी भी इसमें देखता नहीं है।
उसमें संपूर्ण रूप से उसका भाव दिखता है। सत यानी नित्य अविनाशी, असत यानी नित्य अविनाशी। जो कभी बदलता नहीं है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, जिसे हमें आत्मा भी कहते हैं। जो बदलता चला जाता है वो प्रकृति है, वो जगत है, वो माया माया से मायान्वित है। भगवान शंकराचार्य अध्यास भाष में उन्होंने बहुत उसे समझाया हुआ है कि ये अध्यास भाष्य क्या है। थोड़ा हम अध्यास भाष्य को भी देखें। अतस्मिन तद बुद्धि, वो अध्यास है। जहां जो कुछ नहीं है उसमें हम अपनी बुद्धि करते हैं, वो अध्यास भाष है, वो अध्यास है। जैसे कि हम समंदर के किनारे पर गया, वो छिप वहां दूर से पड़ी हुई थी, वो छिप हमने देखी, और छिप में जो ચાકી ચીકે था, ચડકાટ था, ચડકાટ તો છીપમાં જે એને જોઈને નક્કી કરી લીધું કે સામે ચાંદીનો ટુકડો પડેલો છે, એટલે પ્રવૃત્તિ શું થાય દેખનારની? દોડતો દોડતો ચાંદીનો ટુકડો લેવા જાય, અને ચાંદીનો ટુકડો લેવા જાય ત્યારે એને શું દેખાય? અરે આ તો છીપલું છે. એટલે એની જે અતસ્મિન તદબુદ્ધિ થઈ હતી એ જતી રહે, એને 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 જ્ઞાન થયું કે આ નથી. એવી રીતે મૃગજળ, રણમાં ફરતા હોય એને આપણે મૃગજળ દેખાય, પણ એ મૃગજળથી ક્યારેય કોઈની તરસ છીપતી નથી. એટલે આ બ્રહ્મ ભાવમાં આપણને જે શરીર ભાવ થાય છે એ અધ્યાસનું એક કારણ છે. મલ આવરણ ને વિક્ષેપ શક્તિને લીધે આ અધ્યાસ છે. અને અધ્યાસનું પ્રકરણ બ્રહ્મસૂત્રમાં એન્ટ્રન્સ પ્રકરણ છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં જે એન્ટ્રન્સ થાય, બ્રહ્મસૂત્રના પહેલા અધ્યાયમાં એન્ટ્રન્સ થતા પહેલા અધ્યાસ વિશે જાણવું જરૂરિયાત બને છે. કારણ કે અલગ અલગ 25 પ્રકારના અધ્યાસ એમાં કયા છે. એ આ અધ્યાસ આપણી બુદ્ધિ ધીર નથી, તીક્ષ્ણ નથી, મલ સહિત છે. એટલે જે વસ્તુ દેખાવી, જે વસ્તુ જે રીતે દેખાવી જોઈએ તે રીતે દેખાતી નથી. ક્યારેક ઇન્દ્રિય માં વિષમતા આવી જાય, નબળાઈ આવી જાય, ત્યારે જે વસ્તુ જે રીતે દેખાતી હોય તે રીતે દેખાય નહીં. પ્રકાશ ઓછો હોય અને દોરીમાં સર્પ દેખાય તો દોરીમાં સર્પનો અધ્યાસ થયો, સર્પનો આરોપ થઈ ગયો. આ બધાનું નિરાકરણ કેવી રીતે થાય? તો આ બધાનું નિરાકરણ એ મલ, વિક્ષેપ અને આવરણ, જે આવરણ છે એનું નિરાકરણ થાય તો જ એ જ્ઞાન થાય. એટલે આપણે પહેલે જ દિવસે આપણે જોયું હતું કે ગીતાનું મુખ્ય પ્રયોજન બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા અને બ્રહ્મ અને જીવની એકાત્મતા, એના માટે કર્મ અને કર્મ માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગ, કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન, આ માર્ગ છે. એ માર્ગ ઉપર આપણે ચાલવું જ પડે, તો જ આપણાથી એ માર્ગ આપણને સમયાંતરે એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. વસ્તુ પ્રાપ્ત થવી તો વાત રહે, પણ આપણને અહેસાસ થાય કે હું કંઈક મારા મનમાં શાંતિ અનુભવું છું. કારણ કે બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું ને
એ તો ઘણી મુશ્કેલ વાત છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં ઇન્દ્ર અને વિરોચન બે કટ્ટર દુશ્મનો છે, પણ આમ ભત્રીજા ભાઈઓ તો છે ને, કાકા કાકાના ભાઈઓ છે, ક્યારેક ક્યારેક મળે, વાત કરે. આ બ્રહ્મભાવની વાત થાય છે. આ બ્રહ્મભાવ શું છે? લાવો ને આપણે જાણીએ. આ પ્રજાપતિ જે બ્રહ્મભાવની વાત કરે છે તે શું છે આપણે જાણીએ તો ખરા. તો એ બ્રહ્મભાવ ના અભ્યાસ માટે એ પ્રજાપતિ પાસે જાય છે. હવે પ્રજાપતિની પાસે એન્ટ્રી મેળવવી એટલે બહુ મુશ્કેલ. તો 36 વર્ષ સુધી તો પહેલા એન્ટ્રી જ ના મળી પ્રજાપતિને મળવાની. તો 36 વર્ષ એમણે ત્યાં આશ્રમમાં ઝાડુ માર્યું અને સેવા કરી. ત્યારે 36 વર્ષ પછી એમને એન્ટ્રી મળી અને ત્યારે પૂછ્યું કે તમે કેમ આવ્યા છો? ત્યારે કહે છે કે અમારે આ બ્રહ્મ વિશે બ્રહ્મ જ્ઞાન કરવું છે, બ્રહ્મ વિશે જાણવું છે. ત્યારે કહે છે જાઓ એક વાડકામાં પાણી લઈ આવો, એમાં તમારા મુખને દેખો. શું દેખાય છે? એ બ્રહ્મ. વિરોચને અને ઇન્દ્રએ બંને વાડકામાં જોયું અને નિર્ણય કર્યો કે આ બ્રહ્મ એટલે હું દેખાઉં છું, હું જ બ્રહ્મ નહીં. આ શરીર, એને તો શરીર ને જોવું, આ શરીર ને જે જોઉં છું, આ મુખ મારું જે જોવું છે, મારું શરીરનું મુખ છે, તો હું આ શરીર રૂપી હું જ આ બ્રહ્મ નહીં, આ શરીર જ બ્રહ્મ નહીં. બેવને મગજમાં બેસી ગયું અને ગુરુજીની પ્રજાતિ પાસેથી રજા બી લેવા ના રહ્યા અને હેડવા મળ્યું. હવે જુઓ, આ બાજુ વિરોચન છે. એ વિરોચન આમ તો પ્રહલાદનો પુત્ર વિરોચન, એટલે વિરોચન નામમાં એ રાક્ષસ હતો તો પણ વિવેક વિનય વાળો હતો, વિવેક વિનય હતો થોડો. પણ સંગત તો બધા રાક્ષસો નહીં. બધા રાક્ષસો એને ફરી વળતા હતા કે રાક્ષસના એના માટે કરો. એ ઘણી વખત કલ્યાણ માટે વાત કરે, તે કાઢી નાખીને રાક્ષસનું કામ શું છે? હિંસાનું. હિંસા કરો, મારો ફાળો, એ જ રાક્ષસનું કામ છે. આ લોક લઈ લો, પેલો લોક લઈ લો, બધે આપણું રાજ્ય આપી દો. એટલે એને તો બીજી કઈ બુદ્ધિ ચાલી નહીં ને. એ આ શરીર એ જ બ્રહ્મ, હું બ્રહ્મ. શરીરને મજબૂત બનાવો, દંડ બેઠક ઓર કસરત શરીરને મજબૂત બનાવો, મારો કાપો અને બધું જીતીને બેસો, એ તમે એ જ બ્રહ્મ. ત્યાંથી એનું ફૂલ સ્ટોપ થઈ. ઇન્દ્રને થયું કે આ શરીર આપણે આત્માને અવિકારી કયો છે, અજર કયો છે, અમર કયો છે, અવિકારી કયો છે. આ મારું મોઢું જોઉં છું, એ જ્યારે હું ગળું થઈશ ત્યારે હું નવું થોડું દેખાવાનું છે. તો આ પ્રતિબિંબ તો વિકારી થઈ જવાનું છે. એટલે એને ડાઉટ પડ્યો કે આમાં કંઈક ખોટું છે, સમજાય એવું નથી. આ એટલે દોડતા દોડતા પાછા પ્રજાપતિ પાસે આવ્યા. પ્રજાપતિ કહ્યું કે તારી વાત સાચી છે, બિલકુલ છે, તું સાચું સમજે છે, બિલકુલ છે. કારણ કે મને સમજાવો. તો જા કે બીજા 36 વર્ષ સેવા કર. 36 વર્ષ સુધી સેવા કરી ત્યારે
આવો જ એક ઉદાહરણ આપ્યું. એમાં પણ એને એવું થયું, એમાં પણ એને શંકા ગઈ. બીજા 36 વર્ષ સેવા કરી. એમ કરીને 105 વર્ષ સ્કૂલ ત્યાં એમણે પ્રજાપતિના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એમને થઈ. બ્રહ્મ જ્ઞાનનું દર્શન પ્રજાપતિએ કરાયું. તો આપણે માટે તો ક્યારે 100 વર્ષો પૂરો થશે ને જ્ઞાન થશે. પણ વસ્તુ કહેવાની એક જ છે કે આ તત્વને આપણે સાચવી રાખવાનું છે. આ બ્રહ્મ તત્વને વ્યવસ્થિત રીતે ઓળખવાનું છે. બ્રહ્મ તત્વ પરોક્ષ છે, પર અક્ષ છે. ત્વમ તત્વ પ્રત્યક્ષ છે. તત્પદાર્થ તત્પદાર્થ તત્પદ એ પરોક્ષ છે. બ્રહ્મ પરોક્ષ છે, આંખથી દેખાતો નથી. એના વિશે શંકાઓ કુશંકાઓ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે સાચી છે, પણ એ શંકાઓને કુશંકાઓનું નિરાકરણ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુની પાસે બેસીને કરવાનું છે. તો સમયાંતરે આપણને બ્રહ્મની અનુભૂતિ થાય, બ્રહ્મ ભાવ થાય, એવા અનુભવો થાય કે એનાથી આપણે કહી શકીએ કે આ બ્રહ્મ નું જ કાર્ય છે. હવે અમારા એક બે પ્રદક્ષિણાના દાખલા આપી દઉં કે કેવી રીતે બ્રહ્મની અનુભૂતિ થાય. અમે જ્યારે જઈને આવ્યા ને તો ઘણા બધા કહેતા કે તમે અશ્વત્થામાના દર્શન કર્યા? મેં કહ્યું ના ભાઈ, મેં અશ્વત્થામાના દર્શન નથી કર્યા. જે વેદાંતી છે ને એ દર્શનમાં માનતો જ નથી. કારણ કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ હોય, જે અહમ બ્રહ્માસ્મિ માનતો હોય એને દર્શનમાં માનતો નથી. તો અમે કહીએ કે ભાઈ, આપણે તો કહીએ કે ભાઈ અમે નથી કર્યા દર્શન, પણ અનુભૂતિ થાય છે. તો કે અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય? ત્યારે જંગલમાં જતા હોય ને 5 રસ્તા દેખાતા હોય, એક જગ્યાએ આવીને ઉભા રહ્યા, નદી ઓળંગી, પથ્થરમાં ચાલી ગયા અને જોયું તો 5 બાજુ રસ્તા જાય છે. તો હવે કયો રસ્તો પકડવો આ ગામ માટે? કોઈ મળે નહીં, કોઈ દેખાય નહીં. તારે હવે એવું કે નર્મદે હર કરીને બૂમ મારે, કોઈ ને કોઈ તો પછી આવે જ નહીં અને બતાવે કે આ રસ્તે ચાલ્યા જાવ. અથવા તમે જો ખોટા રસ્તે ચડી ગયા હોય ને, તમને સામેથી બૂમ પાડે, આ બાજુ જાઓ, આ રસ્તો તમે ખોટો લીધો. તો બ્રહ્મની આ અનુભૂતિ છે. બ્રહ્મ છે એની આ અનુભૂતિ છે. બ્રહ્મની તો સાક્ષાત બ્રહ્મ નથી, પણ બ્રહ્મ છે, એક અસ્તિત્વ છે, એની આ અનુભૂતિ છે. આજ દિન સુધી પાશ્ચાત્ય જગત પણ ભગવાનને બ્રહ્મનિકો કે બ્રહ્મની છે એમ માનતું ન હતું. પણ છેલ્લે આઈન્સ્ટાઈને પ્રૂવ કર્યું કે ભલે તમે માનો કે ના માનો, ભગવાન છે કે ભગવાન નથી, માનો કે ન માનો, પણ આ જગતમાં દિવસ રાત ને આ સમયબદ્ધ એના સમયે જ એના કાળક્રમે જ આખી ગેલેક્સીમાં જે રીતે આપણને એનું દર્શન થાય છે, એ જોતા એક વસ્તુ નિશ્ચિત થાય છે કે આનો કોઈ નિયંતા છે. તો એનો નિયંતા કોણ હોય? એ જ પરમાત્મા. પરમાત્મા જ સૌનો નિયંતા છે. પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈનો નિયંતા નથી. એટલે પરમાત્મા છે એનું સતત રટન આપણા મનમાં રહે. આપણા હૃદયમાં અંગુષ્ઠ માત્ર થી તો ભગવાન રહેલો જ છે.
અંગુષ્ઠ માત્ર એનું હૃદયમાં અંગૂઠાના માપ જેટલા શરીરમાં માપ જેટલા શરીરથી એ અંદર રહેલો જ છે, આપણા ઉપનિષદો કહે છે. તો જે અંદર રહેલો છે એને જ ઓળખવાનો છે અને એ જ ઓળખાવશે. ચેતન વસ્તુ ચેતન તત્વને ઓળખાવશે, અચેતન વસ્તુ તો અચેતનને ઓળખાવવાની નથી. અને આ શરીર મળ્યું છે એ શરીર જ એનું સાધન બનશે. આ બધા બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવાના સાધન છે. એક સરસ પુસ્તક છે સાધન વિચાર. તો સાધન વિચારમાં પહેલું શરીર છે. આપણે શરીર ઉપર બી ગઈકાલે વાત કરી હતી. સાધન વિચારમાં પહેલું શરીર છે. આ શરીર જ એ સાધન પહેલું છે. એ સાધનથી જ આપણે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એટલે આપણું શરીર સુદૃઢ, સ્વસ્થ, સ્વચ્છ, શૌચ અને અશૌચની વાતો આગળ આવે છે. ખાવામાં, પીવામાં, આચાર વિચારમાં એ બધી વાતો આવે જ છે. શરીર આપણે કેમ રાખવું એ બધી આપણે 13માં 14માં 15માં અધ્યાયમાં આવે છે. એ બધું આવશે જ. એટલે આ બધી જ આવશ્યકતા છે. આ બધાનું જ જ્ઞાન ધીરે 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 અર્જુનને મળશે. તારે છેલ્લે પછી કહેશે નષ્ટો મોહ સુતિર્લબ્ધ કરીશીએ તવ વચનમ. ત્યાં 700 શ્લોક જતા જતા સુધીમાં આપણે એની રાહ જોવાની છે. તો આ 17મા શ્લોક સુધી અહીં સુધી તત્પદ શું છે, બ્રહ્મ શું છે, બ્રહ્મને આ વિશે આટલા શ્લોકોમાં વાત કરી. એ બ્રહ્મ છે, અજર છે, અમર છે, અવિનાશી છે, અવિનાશી છે. એનો ભાવ અભાવ ક્યાં નથી, એ ભાવયુક્ત છે. એ બધું આપણે અહીંયા જોયું. હવે આગળના શ્લોકમાંથી આવે છે ત્વમ પદ વિશે આવે છે. એ ત્વમ પદ વિશે હવે આપણે કાલેથી જોઈશું. અહીંયા આપણો સમાપ્ત કરીએ છીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. નમસ્કાર બધાને. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ અંકલ. હરિ ઓમ. હરિઓમ ડેડી. હરિઓમ. 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 બિપિનભાઈ શુક્લ છે. હરિઓમ. હરિ ઓમ. હરિઓમ. અચ્છા ને હરિઓમ. વિનોદભાઈ હરિઓમ. હરિઓમ. વિનોદભાઈ છે. હા. તો હરિઓમ પપ્પા. હરિઓમ. હરિઓમ. બોલો બોલો. કેમ છે બધાને? બરાબર સમજાય છે કે તકલીફ પડે છે? ના ના, સરસ, મજા આવે છે. સરસ સમજાય. સમજાય છે, સમજાય. આજે થોડો અઘરો વિષય છે. આજે થોડું અઘરું છે. બ્રહ્મને સમજવાનું એટલે થોડું અઘરું છે. વિષય થોડો અઘરો છે, પણ ધીરે ધીરે કર્યું છે. ધીરે ધીરે આપણે એને પ્રસારીશું, સરળ બનાવીશું. કાલે આ તમ પદાર્થ એટલે શરીર શું છે એના વિશે આખું છે. એટલે જીવ અને આત્મા. જીવની શી પોઝિશન છે અને આત્માની શી પોઝિશન છે. પછી વેદાંત સિદ્ધ કરશે જીવ અને આત્મા એક જ છે. એટલે શરીરનો ભાવ છે તે તદ્દન કાઢી નાખશે અને એકલો આત્માનો જ ભાવ રહે આપણામાં. આત્મા, હું આત્મ રૂપે છું. શરીર રૂપે તો વ્યવહાર માટે છું. જગતના વ્યવહાર માટે જ આ શરીર છે. બીજા કોઈ માટે હા એક સાધન છે અને સાધનાનું સાધન છે. જગતના વ્યવહાર માટે તેમજ સાધનાના સાધનમાં છે જ. એટલે એનો જ્યારે આપણને આ સાધન મળ્યું છે ત્યારે એનો કોઈ બી રીતે ઉપયોગ કરી લઈ
આપણો જે મોટો છે, આપણો જે શરૂઆતનો નિર્ણય છે, સંકલ્પ છે કે બ્રહ્મની મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી જનની જઠરે એમ નથી જવું, મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે. એ સિદ્ધ થાય એટલું જ છે. એટલે ગીતા કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ યોગ ને આ બધા જ બતાવી અંતે તો એ જ કહે છે કે તમે તે છો. એ પછી ધીમે ધીમે જેમ આ બે વસ્તુ થઈ જાય ત્યાર પછી પેલા શ્રુતિસાર સમુદ્રણ થી અમુક થોડા શ્લોકો આમાં મૂકીશું, એમાં ખબર પડશે કે તમે તે છો કેવી રીતે સિદ્ધ કર્યું છે. બહુ સુંદર છે. એમાં એ મને સ્વામીજી સદાનંદજી મહારાજ થ્રુ એ પુસ્તક મળ્યું ને મેં એનું ગુજરાતી ભાષામાં કર્યું, બહુ સુંદર થયું છે. અને એનો બી થોડો લાભ આપણે આમાં લઈશું. એ વાર્તા તો બધી બધામાં વેદાંતની વાર્તાઓ ક્યાં કઈ બી ચોપડી ખુલો એમાં કઈ અલગ આવવાની નથી. જે એ કહે છે તે જ મારે કહેવાનું છે, જે મેં કહે છે તે જ બીજો કહેશે. એથી બીજું કે તો એ વેદાંતિ નથી. બ્રહ્મ સત્ય જગત મિશા એ વેદાંતિ. ઓકે, હરિઓમ. ચાલો, હરિઓમ. હરિઓમ. હરિઓમ અંકલ. હરિઓમ. 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 હરિઓમ માતા. હરિઓમ. 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 ઓકે. હરિઓમ. 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 હરિઓમ.